सत श्री अकाल। अज मैं तुहाडे सामने जमात 8वीं का पाठ 6 जो कि एक कविता है। कविता का नाम है गुलाब दा फुल तोड़न वाले नूं। यह लैके पेश हुई हाँ, जिस दे कवि हन भाई वीर सिंह। कविता का नाम है गुलाब दा फुल तोड़न वाले नूं ते उस दे कवि हन भाई वीर सिंह। इस कविता दे विच भाई वीर सिंह सानू ये दसना चाह रहे ने कि साडी उम्र जो है वो गुलाब दे फुल वांग होनी चाहिए है। जिस तरह गुलाब दा फुल टहनी ते लग्या होया सब नू बहुत सोहना लगता है, उसनू वेख के सब नू खुशी मिलती है। उसे तरह ही इंसान नू होना चाहिए है कि जिसनू उस इंसान नू जो इंसान मिले उसनू मिल के उसके जीवन दे विच खुशियां आ जान, खुशी का अनुभव करे। कविता दी लाइनां करते हैं असी। डाली नालों तोड़ ना सानू असा हट महक दी लाई। गुलाब दा फल मनुख नू संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे मनुख, तू सानू डाली नालों तोड़ना, टहनी नालों सानू वखरा ना कर, क्योंकि असी हट यानी कि दुकान, महक यानी खुशबू, असी खुशबोइयां दी दुकान लाई हुई है। असी खुशबोइयां नू वंडण दा काम कीता होया है। लख गाक जे सुंगे आके खाली एक न जाई। कहता कि जेकर असी टहनी ते लगे रहांगे, अपनी डाली नाल लगे रहांगे, तां लाखां दी गिनती दे विच लोग आके, गाहक आके सानू सुंगणगे, साडी खुशबोई प्राप्त करनगे ते उन्हां विचों एक भी खाली नहीं जाएगा। तू जे मैनू तोड़ लै गयो एक जोगा रह जासा। पर हे मनुख, जे तू मैनू तोड़ के लै गया तो मैं सिर्फ एक मनुख जोगा यानी कि तेरे जोगा ही रह जावांगा। पर मेरी इच्छा ये है कि मैं लखां गाहकां दे, लखां लोकां दे काम आवां, लखां इंसानां दी जिंदगी दे विच खुशबोई दा पसारा करां। ओ भी पल छिन्नदा मेला रूप महक न सजाई। कहंदा कि जे तू मैनू तोड़ लएगा, जे तू मैनू अपनी डाली नालों वखरा कर लएगा, तां भाई वीर सिंह जी गुलाब दे फुल दी इच्छा नू जाहिर करते हुए आखिरी सतरां दे विच कह रहे ने कि जे तू मैनू तोड़ के लै गया, अपने कोल रख लिया, तां ओ भी पल छिन दा मेला ही रह जाएगा। भाव डाली नालों वखरा होण तो बाद जो मेरी उम्र है वो भी बहुत थोड़ी ही रह जाती है, ते मेरा जो रूप है, जो सुंदरता है ते जो खुशबोई है वो मैथों नस जाती है, भज जाती है। भाव इस दे विच भाई वीर सिंह जी कहना चाह रहे ने कि जो इंसान खुशियां वंडदा है उसनू खुशियां वंडनियां चाहिदियां ने। जिस तरह असी गुलाब दे फुल नू देख के खुश होने हाँ, सानू उसनू तोड़ना नहीं चाहिदा। उसे तरह ही सानू अपने आप नू इस लायक बनाना चाहिदा है कि असी इंसानियत दे विच खुशबोई पैदा कर सकीए, खुशियां लिया सकीए, खेड़ा लिया सकीए। ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਸਮੇਂ, ਵਕਤ, ਟਾਈਮ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਤਰਲੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੱਖ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰ ਪਛਤਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਇਨਸਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਸਤੇ ਘੱਟਣਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ, पर समय ने मेरी एक भी गल ना मन्नी। फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी। कि मैं उस समय नू फड़ फड़ के तरीक दी रही यानी कि खिंचदी रही,
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਜਿਹਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ, ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਪੰਨੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਅਟਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ। ਤਿਰਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਚਾਲ ਨਾਲ, ਤਿਰਖੇ ਤਿੱਖੀ ਵੇਗ ਚਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਿਰਖੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ ਟੱਪ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮੇਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰੀਕਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਮਹਿਕ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਡਾਲੀ ਟਹਿਣੀ, ਹੱਟ ਦੁਕਾਨ, ਪਲ ਛਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਸਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਸ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਵਾਸਤੇ ਕੱਤਣਾ, ਤਰਲੇ ਕਰਨਾ, ਤਰੀਕ ਖਿੱਚਣਾ, ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾਉਣਾ, ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਅਟਕ ਰੁਕਾਵਟ ਰੋਕ, ਤਿਰਖੇ ਤੇਜ਼, ਵੇਗ ਚਾਲ, ਬੰਨ ਰੋਕ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨੇ। ਕਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਹੱਟ ਲਾਈ ਹੈ? ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਕ ਦੀ ਹੱਟ ਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਡਾਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਡਾਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਅਸਾਂ ਹੱਟ ਮਹਿਕਦੀ ਲਾਈ, ਲੱਖ ਗਾਕ ਜੇ ਸੁੰਘੇ ਆ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਪਲ ਛਿਨਦਾ ਮੇਲਾ, ਰੂਪ ਮਹਿਕ ਨਸ ਜਾਈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਵਾਸਤੇ ਘੱਤਣਾ, ਤਰਲੇ ਕਰਨਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਲੱਖ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਲਵੇ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾਉਣਾ, ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਟਕ ਭੰਨਣਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਤੋੜਨੀ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਟਕ ਭੰਨਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਹਰ ਅਟਕ ਭੰਨਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਨੇ ਟੱਪਣਾ, ਟੱਪਦੇ ਜਾਣਾ, ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਟੱਪਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ, ਜਾਂਚ ਯਾਨੀ ਤਰੀਕਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।